Good morning to all. Welcome to Karnataka LMSE content. I am Nagvineni, Assistant Professor of English, the Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain chapter 3 from book 6 of the novel Return of the Native, written by Thomas Hardy, prescribed by the University of Mysore to the secondary BA of English for semester CBCS course 2020-21. The title of the paper is Victorian Fiction. Chapter 3, Serious Discourse of Klim and his cousin. Eobret ponders on his duty to his cousin Thomasin. Now, Eobret last chapter nodidvi. Now she is becoming quite cheerful and he thinks of her future and feelings also, and his duty also now he thinks of. ಅವಳಿಗೆ ಇವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಎ ಕಸಿನ್, ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ. He feels that it will be pitiful to waste of sweet material if the tender natured thing should be doomed from this early stage of life onwards to dribble away her winsome qualities and lonely gossamer fun. Such a tender woman, a beautiful woman, a sweet woman, how her life is being wasted amid this lonely gossamer fern. It's really pitiful. So, pitiable. So, he feels as an economist, that's all. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞಂತರ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ವ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞಂತರ, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅವಳ ಮೇಲೆ. ನೋ, as an economist, not as a lover. His passion for East Asia has been a sort of conserve of his whole life. His passion for East Asia is enough for him to conserve of whole life. ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕಾಗಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆನ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. And he has nothing more of that supreme quality left to bestow. Though he gets her things of marrying her, there is no such a supreme quality of love that he can bestow to Thomasinಗೆ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. So far the obvious thing was not to entertain any idea of marriage with Thomasin, even to oblige her. He is not at all ready to entertain this thought of marriage with Thomasin. A year ago, there had been in his mother's mind a great fancy of both Thomasin and himself becoming husband and wife. It had not positively it had a fancy, that's all. It was not a desire, but it had always been a favorite dream. It was the favorite dream of his mother that they should be man and wife in good time. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. If the happiness of neither were endangered thereby was the fancy in question. So that ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಮ್ಯಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಎ ಒನ್ ವಾಸ್, ಈಗ ನೌ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಎ ಸನ್ ಡೂ ಇಫ್ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮದರ್ ವೆನ್ ಶಿ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಮ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದ ವಿಮ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅವರ ವಿಮ್ಮನ್ನು, ಒಂದು ಭ್ರಮೆನ, ಒಂದು ಆಸೆನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಟೆಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ಡೆತ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಫಿಯಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, ವಿತ್ ಸಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸನ್ಷಿಯಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ದೋಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಲೀಡ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಕ್ರೈ. ಎಸ್, ರಿಯಲಿ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೇರ್ಡ್ half an hour sitting with their child, their whim, in their absence, after when they have departed, if it becomes sublimated, it becomes into concrete shape, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, if it's going to be performed after their death, it becomes a fiat, the most absolute. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹದಾಸೆ ಈಡೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ, ಸೊ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಅಲೈವ್, ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ರೈಡ್ ಇಟ್. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು.
They are not alone. They remember if they remember their dream or whim, if it grows as a fiat, they will definitely bring it into action. So that is the feeling of Klim now. Had only Eobrecht's own future been involved, he would have proposed to Thomasin with a very ready heart. ಬರೀ ಅಮ್ಮನ ಕನಸು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನು ರೆಡಿಲಿ would have proposed to Thomasin. He has nothing to lose by carrying out a dead mother's hope. ಸತ್ತೋಗಿರೋ ತಾಯಿದು ಭರವಸೆನೇ ಈಡೇರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Thomasin ಮನೆಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಮಗು ಇದೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ dreads to contemplate Thomasin wedded to mere corpse of lover that he now feels himself to. He is afraid of Thomasin. What was her first husband? He was a dead lover, corpse of a lover. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದವಳು ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲವರ್. ಅವನ ಪ್ರೇಮ ಯಾರ ಮೇಲಿತ್ತು? ಇಷ್ಟೇಷೆ ಮೇಲಿತ್ತು. ಪ್ರೇಮಿಯ ಶವನ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಲು. ದಟ್ ಹಿ ನೌ ಫೀಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ. ಈಗ ಇವನು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವರ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಕೂಡ ಅದೇ, ಸತ್ತ ಹೆಣ, ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ತ ಹೆಣ. ಬರೀ ದೇಹ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವಳು ಎದುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಥೊಮಾಸಿನ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಯುಸ್ಟೇಷಿಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಟ್ 3 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲೈವ್ ಇನ್ ಹಿಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈವನ್ ಥೊಮಾಸಿನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒಬ್ಲೈಜ್ಡ್, ಆದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೊಮಾಸಿನ್. ಸೊ there are 3 activities alive in him. One is his almost daily walk to the little graveyard wherein his mother lay. Ramman graveyard ge hogtane. The second one is he visits frequently to the enclosure which numbered is Istacia among its dead. Istacia ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅವಳ graveyard ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನದಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ, ಆ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ. The third is self preparation for a occasion which he alone seems likely to satisfy his ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಟಿನರೆಂಟ್ ಪ್ರೀಚರ್. ಟೀಚರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ, ಇಟಿನರೆಂಟ್ ಪ್ರೀಚರ್, ಸಂಚಾರಿ ಬೋಧಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಂತ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ಟೀಚರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ Thomasin will be cheered by a husband with such a tendencies as this. When he has these tendencies, he is totally committed to his mother, dead wife, and to his future vocation. Will Thomasin be really happy by getting this fellow as a husband? So yet he resolves to ask her. Nodi Sharla adrunu he resolves to ask her, ಕೇಳೇ ಬಿಡೋಣ, and let her decide for herself. ಅವಳೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿ. It's even with a pleasant sense of doing his duty. ಯಾಕೆ? ಟು ಡೂ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅವಳಿಗೊಂದು ಜೀವನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಒನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಅವಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಶೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಹಿ ಗೋಸ್ ದೇರ್, he goes to her in the room, but she is in the garden. And he tells her that he has been waiting for a long time to speak something with her, and which concerns both. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ Thomasin ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹರ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಾರ್ಶ್, ನೀನೇನು ನಂಗೆ ಹಾರ್ಶಾಗಿ ಬೈಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಶಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಪ್ರಪೋಸಸ್, ಇಫ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಸ್ and if he disagrees with what she proposes, ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲೇ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Eobrecht ಪ್ರಾಮಿಸಸ್, ಓಕೆ ನಾನೇನು ಹಾರ್ಶ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯು ಶೇರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಶಿ ಸೀಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಹರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ. ಅವನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಶಿ ಸೀಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಎ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಕ್ಲಿಮ್, ಬಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ಹಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಹರ್ ದಟ್ ಹಿ ಅಪ್ರೂವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್. ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿ.
Klim says that he is surprised, nevertheless very glad to hear such news. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಮ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ. ಹಿ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಶಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆನ್. ಇಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇವ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್, ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ he does not like him. He does like him and she wishes that he had not mentioned him. Oh, ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್, ಅವನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಬಾದರಿಂಗ್ ಹರ್. ವೆನ್ ಒಂದೇ ಸಮ ಬಂದು ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕ್ಲಿಮ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಹೀತ್ and says that he likes Ven well enough. Yes, I like him, but he is a very honest man and at the same time astute. Honest and astute. Astute to chatura, buddhivanta. ಆದರೆ he is clever to win our favor. How clever he has win your favor ಅಂತ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ sure of him as a match to her because she asks if he is not enough a gentleman for her. ಅವ್ನು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಅಲ್ವಾ. ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಓ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡು, ಕ್ಲಿಮ್ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್ ಇಫ್ ಶಿ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಎನಿಬಡಿ ಐ ಮ್ಯಾರಿ ವೆನ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್. ಮದುವೆ ಆಗೋದಾರೆ ಅವನ್ನ ಇಲ್ದಿರ ಆಗಲ್ಲ. Klim, carefully concealing his own intention, which she has not guessed, says that she may marry a professional man. Klim now carefully conceals his intention of proposal. ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾನೆ. ಅವಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾರನ್ನಾರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇ ಗೋ ಟು ಹೂ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೌನ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೌನ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಕ್ವೆಂಟಾನ್ಸಸ್ ದೇರ್. ಶಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಟೌನ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಟೌನ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಎ ರೂರಲ್ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ರೂರಲ್ ಲೈಫ್, ವೆರಿ ಸಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ಡನ್ ಈಸ್ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಗ್ಡನ್ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ಎ ಟೌನ್. ನನಗೂ ಟೌನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶಿ ಅಗೇನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಶಿ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ವೆನ್ ಓನ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಶಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಾರೆ ವೆನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕೈಂಡರ್ ಟು ಹರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ದೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆ ಆಗೋದಾರೆ ವೆನ್ನನ್ನೇ, ಇಲ್ದರೆ ಯಾರೂ ಮದುವೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್, ಬಟ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮದರ್ ಥಾಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನನಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನೋ ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನಂಗೆ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ರಾದರ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಗೌರವಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. There is no too much reason why they should do the little they can to respect it then. Thomasin does not want to say anymore. Klim says that she is not bound to obey his wishes. You are not forced or bound to obey my wishes. ನನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. He merely has said what he has thought. ನಾನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. She said sadly that she does not want to be rebellious in that way. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಯು. ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ. ಸಾರಿ, ಶಿ ಆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮೀ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಾಟರ್. ಶಿ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್, ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕ್ಲಿಮ್ ದೋ ವೆಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಸೇಮ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಟೇಸ್ಟ್. ನಾವು ಕ್ಲಿಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಅಕೌಂಟೇಬಲ್.
is in a measure relevant to find that any rate the marriage question is in relation to himself is shelved, but is greatly revealed, because the question of marrying Thomasin is shelved, is put aside now, laid aside. Through several succeeding days, he sees her at different times from the window of his room, moping disconsolately about the garden. He is half angry with her for choosing when. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಡಿಸ್ಕನ್ಸೊಲೇಟ್ಲಿ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಿನಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸೋದು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆನ್. ಅವನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗ್ರೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ವೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಅವನ್ನೇ ಬೈಕೋತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ವೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆವಾಗ ಮಿಸಸ್ ಇಯೋಬ್ರೇಟ್, ಇವಾಗ ಇವನು ಹೂ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಆಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸಿವಿಯರಿಂಗ್ ಎ ಯಂಗ್ ಫೆಲೋ. ಪಾಪ ವೆನ್ನೇನು ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಎ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ, ಪರ್ಸಿವಿಯರಿಂಗ್ ಯಂಗ್ ಫೆಲೋ. ಆಸ್ ಎನಿ ಅನೆಕ್ ಡನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲೀಫ್. ನೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲೀಫ್, ಟರ್ನ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲೀಫ್. ಪಾಪ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅವನು. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಕ್ಲಿಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡು. ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ? The next day she said abruptly that she is much more respectable than he was in the past. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವೆನ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಿಮ್. ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಮುಂಚಿನ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೆಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೌ. He has attained a status, a respectable status, much more respectable status than before. And her aunt had objected only because he was a riddle man. ಅವ್ನು ರೆಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಷ್ಟನ್ನೇ. Klim says that he does not know all the particulars of his mother's wish, and so she has better use her own discretion. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮದರ್. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಯು ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಬಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನೀನು, ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ನೀನು. ನಿನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೋ. She says that she will always feel that she slighted his mother's memory. He says that he will not think so. He thinks that she is convinced that degree one in his present position is a fitting husband for her. Now he has a very good status. In this present position he is a fitting husband, suitable husband to me ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. He tells her to do as she likes. ನಿಂಗೇನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದು ಮಾಡು. He will be content. ನೀನೇನು ಮಾಡು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ, ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ. ಕ್ಲಿಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಹಂಫ್ರಿ ದಟ್ ಮಿಸಸ್ ವೈಲ್ಡೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನು ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ವೆನ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಅಲೋನ್ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹಂಫ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಮ್, ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಎರಡು ಒಲೆ ಯಾಕೆ ಇದೆ, ವೈ ದೇರ್ ಆರ್ ಟು ಚಿಮ್ನೀಸ್, ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಒನ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಹಂಫ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸೆಟ್ ಅಬೌಟ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಆಸ್ ಹಿಮ್, how can he have the conscience? ನನಗೆ I have driven 2 women to death. How can I have conscience to marry another woman? After all these experiences, going to church, it seems very foolish. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಹೇಳೋದು. ಕೋಟ್, ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಕೋವೆನೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮೈನ್ ಐಸ್. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಏನಾಗಿದೆ, ಕೋವೆನೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮೈನ್ ಐಸ್ ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ವೈ ದೆನ್ ಶುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಪನ್ ಎ ಮೇಡ್? ಮತ್ತು ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸು ಸತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನಿಂದ, ನನಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ವೈ ದೆನ್ ಶುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಪನ್ ಎ ಮೇಡ್? ನಾನೀಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪನ್ ಹಿಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೀನ್. ಪ್ರೊಬೇಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಲವ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೀನ್. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಲವ್ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡ್ ಇವನಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ideas ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಅದರ್ಸ್. ಈಗ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಐಡಿಯಾ. ಒಂದು, ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಒಂದು ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಎ ಪ್ರೀಚರ್, ಒಂದು ಪ್ರೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿ ಆಸ್ ಹಂಫ್ರೀಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಹಂಫ್ರೀ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಆಯಿತು ಕ್ಲಿಮ್, ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಐ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ, Thomasin ಕಮ್ಸ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಈಸ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ Thomasin ಬರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿತ್ ವೆನ್ ಆಸ್ ದ 25th ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ.
And Klim says that what she thinks is right. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ. He is only too glad that she sees her way clear to happiness again. He is so happy. She can see her way to happiness clearly now. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವಳೀಗ ಬಲ್ಲವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಮೈ ಸೆಕ್ಸ್ ಓಸ್ ಎವ್ರಿ ಅಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಡೇಸ್ ಗಾನ್ ಬೈ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ in this chapter, Thomasin's future life is decided. Even though Klim, in order to respect the opinion of his mother, fulfill the dream of his mother, dead mother, resolved to propose to Thomasin. Man proposes, God disposes. Thomasin's mind is with the heart, love is with the favor is with Digriven. And Digriven, his love for her is not decreased, it is in a way increased. So she doesn't care for any status, position or anything of it now. Though Klim has ready objection regarding the status of Digriven, she says, if I want to marry, I marry him only. Otherwise, no. So Klim thinks of Digriven. Yes, what is there to object him? He is an honest fellow, young fellow, perseverant. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ನಾನು ಅವನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟು ಟೇಕ್ ಹರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇದು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೀನು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.